হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ চ্যানেল ডুইং একাডেমিক্স। এই চ্যানেলের মধ্যে বিভিন্ন একাডেমিক অপরচুনিটিস, ইন্টেলেকচুয়াল ডিসকাশনস, ক্রিটিসিজম, রিভিউজ এবং স্কলারলি অ্যানালাইসিস তুলে ধরবো আমি। তাই এই সমস্ত জিনিসে যদি আপনি ইন্টারেস্টেড, ডেফিনেটলি ইউ ক্যান জয়েন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। অনেকগুলি প্রজেক্টের মধ্যে একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল স্কলার্স এবং তাদের অবদানকে তুলে ধরা, যার মধ্যে অবশ্যই রয়েছেন আমাদের ইবনে খালদুন। তাই আর ডিসকাশন না বাড়িয়ে স্টার্ট করি। ইবনে খালদুনকে আমি টাইটেলে এইরকম দিয়েছি, দ্য ম্যান হু ডিড সোশিওলজি বিফোর দ্য ওয়েস্ট। পশ্চিমাদের পূর্বেই তিনি সোশিওলজি, সমাজবিজ্ঞান কীরকমভাবে পড়তে হয় করতে হয় দেখিয়ে গেছেন। তাই লেটস স্টার্ট ডিসকাশন অন হিম। তার পূর্বে আর একটা কথা বলি, আমাদের ইবনে খালদুনের উপর পুরো এই ভিডিওটি এবং এটি যেহেতু একটা ওনার লাইফের উপরে বেস্ট করে, এরপরে যে সমস্ত আলোচনা আসবে দারুল হুদা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ার পেপার খালদুনিয়ান সিভিলাইজেশনাল থটের। I have also attached the syllabus of curriculum of দারুল হুদা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি। যেহেতু দারুল হুদাই এইরকম ক্লাসিক্যাল স্কলার্সদের উপর আলোচনা করেছে, যা আমাদের তথাকথিত মাদ্রাসাতেও ফর এক্সাম্পল ইবনে খালদুন এবং আরও অন্যান্য স্কলার্স রয়েছে, তাদের উপরে সেরকম আলোচনা হয় না। অবশ্যই অ্যাকাডেমিক্স, অন্যান্য অ্যাকাডেমিক্সে ইনস্টিটিউশনস ইনাদের ব্যাপারে কিছু আলোচনা হয়, কিন্তু দ্যাট ইজ নট অলসো ইনাফ। So the first question, why Ibn Khaldun is important to us and why we should learn about him. He was a 14th century scholar. However, his influences and his contributions still is a remarkable source of knowledge for contemporary scholars. He has influence in historiography, sociology, definitely, and many scholars has called him father of sociology. Father of sociology. Sorry. Actually, Auguste Comte is credited in our contemporary syllabus. However, if we learn, he has given the disciplines and principles of sociology before him. At the same time, economics, where we credit Adam Smith and other scholars. However, if we read the works of Ibn Khaldun, we can see his major contribution. At the same time, demography, political science, and other major disciplines of modern world. His some important theories are Asabiya, that we can relate with social solidarity of Emile Durkheim. Okay, is it written properly? Emile, academic founder of sociology. He is called academic founder of sociology. So Asabiya, we will learn about them in detail. Cyclical theory of empire, rise and fall of dynasties. So these theories actually inspired many Western scholars. At the same time, what we learn in economics, economic theory, supply demand theory, labor theory, and value, and these all theories are actually, we can trace back their origin in the works of Ibn Khaldun. And his most important work that is commonly discussed is Al-Muqaddama, which is actually translated as the introduction or prolegomena. Franz Rosenthal is one of many scholars who tried to bring forth the contributions of Ibn Khaldun into general public. And it is actually introduction to Kitab al-Ibar, and its full name is very long, so you can give its name in your comment. His other work include commentary on Burda, Lubab al-Muhassal fi Usul al-Din, a commentary on Razi, and on logic, Allah Ali Sultan, that he wrote for Muhammad V of Granada. And there are many also theories, works of Ibn Khaldun that will come across in across videos. Okay, so his family background. So let's start about the general introduction about him. তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপারে যদি আমরা জানি, তো তার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান। ওকে, তার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান, কিন্তু মোস্টলি তাকে ইবনে খালদুন হিসেবে পরিচিত। আবু যাইদ তার কুনিয়াত, এবং অলিউদ্দিন, আব্দুর রহমান আবু যাইদ অলিউদ্দিন ইবনে খালদুন। অফকোর্স তার আব্বার নাম জানা উচিত, মোহাম্মদ ছিল তার আব্বার নাম, আব্দুর রহমান বিন মোহাম্মদ, অনুরূপ বিন মোহাম্মদ তার দাদারও নাম ছিল, এবং তিনাকে নাসাবে আল হাদরামিও বলা হয়, আল মাগরিবও বলা হয়। কিন্তু ইবনে খালদুন হিমসেলফ ট্রেসড হিজ অ্যানসেস্ট্রাল রুটস ইন হাদারমাউত। সে নিজেই বলেছে আমার 10th জেনারেশন হাদারমাউত পর্যন্ত আসছে, কিন্তু ইট ইজ এ ডাউটফুল অ্যাকচুয়ালি, বিকজ মোটামুটি প্রায় 1000 বছর 10th জেনারেশনে কীরকমভাবে বলে, যেহেতু 7th কিংবা 8th সেঞ্চুরিতে ওরা স্পেন যায় এবং আমরা ইবনে খালদুনকে পাই 14th সেঞ্চুরিতে। তো এত বড় গ্যাপ একটা 10 জনকের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। সে নিজেকেই কিন্তু আল হাদারামি বলে পছন্দ করতো, প্রিফার করতো, যেহেতু তার অ্যানসেস্ট্রাল রুট ইজ ফ্রম এমান। কিন্তু এমন থেকে যখন মুসলিম আরব কান্ট্রিজগুলোর স্ট্যাবিলিটি ঠিক ছিল না, বিভিন্ন ডাইনাস্টিক প্রবলেমস চলছিল, মুসলিম স্পেন যখন ফ্লারিশিং, তখন তারা মুসলিম স্পেনে 8th সেঞ্চুরিতে মাইগ্রেট করে। হাউএভার 1248-এ রিকনকুইস্টটা শুরু হয়, মুসলমানদের পতন হতে শুরু করে, তার পূর্বেই তারা মাগরিবে মাইগ্রেট করে তার ফ্যামিলি।
এবং ওর ফ্যামিলি অফকোর্স সর্বদা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পেন এবং মাগরিব দুই জায়গাতেও তাদের কি ছিল, রয়্যাল পজিশন ছিল, তাই তারা সঠিক স্কলারশিপ, ডিপ্লোমেসি এবং পলিটিক্সের মধ্যে দিয়ে তার জীবনযাপন হয়েছে ইবনে খালদুনের। 1332 তার তুনিসে জন্ম হয়। তো কি জানা গেল, সে রিকনকিস্টার আগেই তার মাইগ্রেশন হয়েছিল। সে বাস করে এমন একটা টাইমে যখন বিভিন্ন প্লেগ, ডাইনাস্টিক কোল্যাপস, পলিটিক্যাল আনরেস্ট চলছিল, এবং এই সমস্ত অ্যানালাইসিস আমরা তার ওয়ার্কের মধ্যে দেখতে পাই। ওকে, এই সমস্ত জিনিস তার পার্সপেক্টিভকে ইনফ্লুয়েন্স করে, তার পার্সপেক্টিভ ইনফ্লুয়েন্স করে এই সমস্ত জিনিস। 1406-এ কায়রোতে অবশেষে সে ইন্তেকাল হয়, এবং তার ইজিপ্ট লাইফটাও আমরা একটু ফোকাস করবো, দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং টু মি। সো মুভিং আহেড, সো হাউ উই ক্যান লার্ন অ্যাবাউট ইবনে খালদুন, আমরা ইবনে খালদুনের ব্যাপারে কি করে জানতে পারি, সাম মেজর সোর্স কি। তো সর্বপ্রথম ইবনে খালদুনের ব্যাপারে জানার জন্য তার বই হচ্ছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সোর্স, এবং তার একটা নিজস্ব অটোবায়োগ্রাফি রয়েছে, আর তারিফ ইবনে খালদুন, হ্যাঁ, ওয়ারিহলাতি গারবা ওয়াশারকান, একটা তার অটোবায়োগ্রাফি তারিফ ইবনে খালদুন হিসেবে নামে পরিচিত। তারপর অবশ্যই মুকদ্দিমা যেহেতু তার ব্যাপারে নয়, কিন্তু তবু তার লাইফের ব্যাপারে অনেক ইনসাইটস পাওয়া যায়, এখান থেকেও তার ইনসাইটস পাওয়া যায় যা তার বায়োগ্রাফিক কাজে হেল্পফুল। এরকম ইবনুল খতিব বলে একটা স্পেনের স্কলার, যখন আমরা পূর্ব স্পেনে যখন যাই তার সঙ্গে দেখা হয় এবং তার ফ্রেন্ড হিসেবে ছিল। তার হিস্ট্রি অফ গ্রানিডা, তারিখ ও গ্রানাদা একটা বই, এই বইও কি অনেক ডিটেলস পাওয়া যায় ইবনে খালদুনের। অনুরূপ আরও ব্যারন ডেসলেন্স একটা স্কলার, তার মুকদ্দিমার ট্রান্সলেশন করে, ওই ট্রান্সলেশনে ইন্ট্রোডাকশনে ইবনে খালদুনের ব্যাপারে অনেক কিছু লিখে রেখেছে। এম এ ইনান এসব কন্টেম্পোরারি স্কলার চলে আসছে। ইবনে খালদুন, হিজ লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক, ডব্লিউ জি ফিশেল, মামলুক ইজিপ্ট অ্যান্ড হিমালয়ান স্টাডিজ, এখানেও ইবনে খালদুনের ব্যাপারে বলে এবং লেটার লাইফ সম্পর্কে বেশি জানা যায়। ডেফিনেটলি ফ্রান্স রোসেনথাল, সৈয়দ ফরিদুল আত্তাসের ফেমাস বুক হচ্ছে অ্যাপ্লাইং ইবনে খালদুন, দ্যাট আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি read. Applying Ibn Khaldun is very interesting, and you can see in this, sorry, Applying Ibn Khaldun, and you can see in this video how she has, if I say Faridul Attas has applied Ibn Khaldun in contemporary times. And definitely, though all his theories are not relevant today, however, we cannot skip them. They are still relevant in many major issues, especially Arab politics. So these are some major sources. Definitely there are of course many that I didn't note all of them. And আমরা তার বায়োগ্রাফি সম্পর্কে পড়ছি, তো এডুকেশন অ্যান্ড টিচার্স ব্যাপারে একটু অবশ্যই জানা উচিত। অবশ্যই আমাদের সমস্ত ক্লাসিক্যাল স্কলার্সরা পলিম্যাথ হতেন। পলিম্যাথ মানে তারা বিভিন্ন ফিল্ড এক্সপার্ট হতেন, তাই ইবনে খালদুনকেও আমরা অনুরূপ হিসেবে দেখতে পাই, পলিম্যাথ, এক্সপার্টস ইন মেনি ফিল্ড। ওকে, অফকোর্স কোরআন, হাদিস, ফিকহ, এই সমস্ত জিনিস, ফিকহতেও অনেক এক্সপার্ট ছিলেন এবং অনেকবার কাজীও হয়েছেন, আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ। তারপর পোয়েট্রি, লজিক আমরা দেখলাম, ম্যাথমেটিক্স, অনেক বড় বড় স্কলারদের কাছে পড়েছেন। তার ফ্যামিলির স্কলার্স অনেক ছিল, স্পেশালি তার ফাদারের কাছেও সে অনেক কিছু পড়েছে, যেহেতু তার ফাদার স্কলার ছিলেন একজন। তারপর ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, ইবনে রাজি, এই সমস্ত স্কলার্সদের বই তিনি পড়েছেন, এদের ওয়ার্কস, বুকস, এদের আইডিয়াস তিনি পড়েছেন, এবং অনেক স্কলার্সকে আমরা দেখতে পাবো যা তার মাধ্যমে হয়েছিল। তাই স্টার্ট লাইফ ক্রোনোলজি আমরা যদি শুরু করি, তা দেখলাম কি তিনার জন্ম হয়েছিল 336-এ, 332-এ। আমরা তিনার লাইফ ক্রোনোলজি বা যদি 332-এ তিনার জন্ম, 14th সেঞ্চুরিতে। ওকে, মেন সোর্স আমাদের হলো এডুকেশন, টিচার্স হলো, এবং লাইফ ক্রোনোলজিতে আসি। তো 14th সেঞ্চুরি স্কলার, এবং তিনার লাইফে আমরা মেইনলি কি দেখতে পাই, যেহেতু বাল্যকালের ব্যাপারে অত ডিটেলস না থাকলেও আমরা তিনার লাইফের ব্যাপারে মেইনলি স্কলারশিপ অ্যান্ড স্টেটমেন্টশিপ, এই দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্টলি দেখা যায়। এই দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্টলি দেখা যাওয়ার কারণ হচ্ছে, আমরা তিনার লাইফ অ্যানালাইসিস করলে সর্বদাই দেখবো তিনি বই টয়ের সঙ্গে, লেখালেখিতে, এই সমস্ত জিনিসে তিনি ব্যস্ত। আর দ্বিতীয় দেখবো তিনি পলিটিক্সে কোনো না কোনোভাবে ইনভলভ রয়েছেন। তিনি যখন বয়স 17 হয় তখন ব্ল্যাক ডেথ বলে একটা প্লেগ শুরু হয় নর্থ আফ্রিকাতে 1348-এ। সেই ঘটনার ক্রমে তার অনেকেই মারা যায়, ইনক্লুডিং দ্য ফাদার এবং অনেক রিলেটিভস। তাই এটা একটা তার জীবনের মেজর ইভেন্ট ছিল বা ইউথ বয়সেই। তারপর প্রায় 20-র দিকে সে পলিটিক্স এন্টার করে, এবং সর্বপ্রথম বিভিন্ন আলাদা আলাদা রুলার্সের কাছে সে কখনো সেক্রেটারি, কখনো ডিপ্লোম্যাট, কখনো নেগোসিয়েটার, কখনো অ্যাডভাইজার, কখনো জাজ হিসেবে রোল পালন করে। আর একটা কথা আমরা দেখতে পাই, সে কোনো জায়গাতে স্টেবল ছিল না। হ্যাঁ, কোনো একটা রুলারের কাছে তার সর্বদা ওর কাছে স্টেবল ছিল না। এটা ইবনে খালদুনের লাইফের একটা বিরাট ডিপ্লোম্যাটিক আমরা দিক দেখতে পারি। তো সে নিজে অবশ্যই আসাবিয়া থিওরি দিয়েছে, আসাবিয়া থিওরি দিয়েছে গ্রুপ ফিলিংয়ের ব্যাপারে, কিন্তু নিজে সে কোনোদিন একটা রুলারের প্রতি আসাবিয়ার সঙ্গে রাখেনি, যেহেতু অবশ্যই পুরো মুসলিম কান্ট্রিজকেই নিজের দেশ হিসেবে ভাবতো, এবং যেখানে গেছে সে ফুললি কমিটেড হয়ে সার্ভিস দিয়েছে। এবং অনেকটা আমরা দেখতে পাই, যেহেতু পলিটিক্যাল কারণে রুলার এবং তার মিনিস্টারের মধ্যে কিছু মিস্ট্রাস্ট এর মধ্যে সে ফেঁসে গেছে ইবনে খালদুন, এবং ওই মিস্ট্রাস্টের কারণেই তাকে ওই রুলারকে ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে হয়েছে।
তো অনুরূপভাবে কখনো তুনিসে, কখনো ফেজে, কখনো বগিতে, কখনো বিস্কারা, লেমসেন, গ্রানাডা, এই সমস্ত জায়গাতে সে বারবার রুলার্স চেঞ্জ করতে থেকেছে। কখনো অবশ্যই তাকে ইমপ্রিজনমেন্ট, জেলও যেতে হয়েছে, কখনো গাদ্দারির তুকমাও শুনতে হয়েছে। এরকমভাবে তার বারবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হতে থাকে, কিন্তু তাকে কেউ কি করেনি, সর্বদা সে প্লেস পেয়েছে, বড় বড় প্লেস পেয়েছে, পজিশন পেয়েছে। সর্বপ্রথম দেখেছে নর্থ আফ্রিকা এবং আন্দালুস, যা মুসলিম স্পেনে সে কীরকম কাদের কাছে রয়েছে, মারিনিদ ডাইনাস্টির রুলারদের কাছে সে কাজ করেছে। অনুরূপ হাফসিদে নর্থ আফ্রিকা, নাসরি ডাইনাস্টি স্পেনের ডাইনাস্টির কাছে সে কাজ করেছে। ফেজে পলিটিক্যাল মিসট্রাস্টের কারণে তাকে অ্যারেস্টও করা হয়, অনেক টাইম জেলেও থাকে। তারপরে স্পেনে স্পেনে একটা ঘটনা রয়েছে। স্পেনে যখন নাসির রাজা মোহাম্মদ ফাইভ ছিল, যার কারণে সে তার লজিক্যাল বই লিখেছিল, ওর জন্য সে একবার স্পেন যায়। সেখানে স্পেনে গিয়ে ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের জন্য একটা স্টাইল কিং পেড্রো দ্য কুরিয়ালের কাছে যায়, এবং পেড্রো দ্য কুরিয়াল তার স্যাটিসফাইড হয়ে যায় তার কাছে, এবং তাকে নিজেই বলে কি তুমি এখানে থেকে যাও, তোমার সমস্ত ফরফাদার্সদের ল্যান্ড দিয়ে দিব। কিন্তু সে তার নাসরিদ রুলারকে যাতে ধোকা না হয়ে যায়, তার জন্য তার অফার সে অ্যাকসেপ্ট না করে আবার ফিরে আসে। এইরকমভাবে আমরা তার লাইফে একটা বড় ডিপ্লোম্যাসি সব কিছু দেখতে পাই। তারপর পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারে থাকার সঙ্গে সঙ্গেই কখনো কখনো তিনি রিট্রিট করেন এবং লেখালেখিতেও ব্যস্ত হন, এবং পলিটিক্যাল কাজে থাকার সময়তেও তিনি লিখতে শুরু করেন। আমরা বিশেষভাবে দেখি মুকাদ্দিমা তিনি প্রায় 1375-এর দিকে লিখতে শুরু করেন, এবং 1377-এর দিকে তা কমপ্লিট হয়। কালাত বিন সালামা আলজেরিয়ার একটা জায়গাতে তিনি এটা লিখতে শুরু করেন। যেহেতু চারিদিকে আফ্রিকা, চারিদিকে যখন স্ট্যাবিলিটি চলছিল, সে ইমপ্রিজনমেন্টে ছিল, তখন তিনি এখানে গিয়ে আরামসে একটু থাকেন এবং ওখানে লিখতে শুরু করেন। কিন্তু এখানে রিসোর্সের একটু কমই ছিল, ঠিক মতন রিসোর্স ছিল না, বইটা ঠিক ছিল না, তার জন্য আবার তুনিসে ফিরে আসে, ফেজে ফিরে আসে। তুনিসিয়ার বিশেষ করে মাগরিবের ফেজে আবুল আব্বাস জহুরুল্লাহ ছিল, সেখানে আবার ফিরে আসে। তারপরে কিতাবুল ইবারও লিখতে শুরু করেন, এবং অনেক রকম বই এরই মাধ্যমে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পাওয়ার হাউসে থেকে সমস্ত কিছু বই লিখতে শুরু করে। তারপর ইজিপ্টে 1382-তে তার ইজিপ্ট শুরু হয়। তার আগে যখন মাগরিবে ছিল, তখন ওখানে যে রাজার কাছে ছিল, সে রাজার মধ্যেও একটা সাসপিশন তৈরি হয়েছিল, তাই রাজা ওকে ছাড়তো না। যেহেতু ছাড়তো না, কারণ যদি আমি ওকে ছেড়ে দিই ইবনে খালদুনকে, সে অন্য জায়গায় গিয়ে আমার উপর বেশি চক্রান্ত হবে। কিন্তু সে অবশেষে কি প্ল্যান তৈরি করলে, যে আমি হজে যাবো বলে রাজার কাছে পারমিশন নিল ওখান থেকে যাওয়ার। কিন্তু সে হজে না গিয়ে 1382-তে আলেকজান্ড্রিয়া আসে, এবং এখানে যে রুলার ছিল মামলুক রুলার ছিল মালিক দাহির বারকুক, সে ওকে ভালো রিসেপশন দেয়, এবং আস্তে আস্তে সে কামহিয়া মাদ্রাসার প্রফেসর হয়ে যায়, মালিক কি চিফ জাজ হয়ে যায়। 5 বার, প্রায় 5 টাইমস সে কাজ হয়েছে, এবং অনেকবার আল আজহারেও পড়ায়, এরকম হিসেবে ব্যাখ্যা রয়েছে। সো মামলুক ডাইনেস্টিতে সে অনেক রেসপেক্টেবল একটা পজিশন পেয়ে থাকে, স্কলার হিসেবে, জিউরিস্ট হিসেবে, একটা টিচার হিসেবে। তারপর যখন সে সেখানে স্টেবল হয়ে যায়, তার ফ্যামিলিকে 1384-এ নিয়ে আসে, কিন্তু দুঃখজনক কারণে সেই মেডিটেরিয়ান সিতেই কোনো দুর্ঘটনার কারণে সমুদ্রের একটা দুর্ঘটনাতে সবাই মারা যায়, এবং এটা তার জীবনের একটা বড় অ্যাক্সিডেন্টাল ইভেন্ট ছিল। কিন্তু তাছাড়াও তিনি স্কলারশিপে যুক্ত থাকেন, এবং 1401-এ তৈমুরের যখন বিধ্বংস চলে আরব কান্ট্রিজে, দামাস্কাস যখন দখল করে নেয়, তো অ্যাম্বাসডার হয়ে তৈমুরের সঙ্গেও দেখা করে। যে তৈমুরের সামনে সবাই থাকতে পারতো না, ও প্রায় এক সপ্তাহ, 1 উইক ওর সঙ্গে মানে গল্প করে এসছে, এবং তৈমুরও ওর দ্বারা খুব ইনফ্লুয়েন্স ছিল, যেহেতু ডিপ্লোমেসি এর অ্যাম্বাসডারশিপ খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু তৈমুর তার কাছে পুরো আফ্রিকার হিস্ট্রি, আফ্রিকার জিওগ্রাফি, আফ্রিকার পলিটিক্স জানবার চেষ্টা করে। অনুরূপ ইবনে খালদুনও কম ছিল না, ইবনে খালদুনও তৈমুরদের তাইমারল্যান্ডের পুরো হিস্ট্রি নিয়ে আসে। তারপরে 1406-এ সে কায়রোতেই মারা যায়। তো এখান থেকে আমাদের তার ব্যাপার লাইফ বায়োগ্রাফি, সিম্পল বায়োগ্রাফি শেষ হচ্ছে। ইনশাল্লাহ তার অন্যান্য ডিটেলস আমরা আরও, তার বিশেষ করে আসাবিয়া থিওরি, রাইস অ্যান্ড ফল থিওরি, এবং দারুল সিলেবাস যদি আমরা দেখি, তো ইবনে খালদুনের বিশেষ করে হিস্টোরিওগ্রাফি, কন্টেম্পোরারি সোশিয়োলজি, এই সমস্ত জিনিস আমরা আলোচনা করব। কন্টেম্পোরারি সোশিয়োলজি অ্যান্ড ইবনে খালদুন, এই সমস্ত জিনিস আমাদের আলোচনা হবে। এবং খুব ইন্টারেস্টিং আমরা দেখতে পাবো কি, ওনার যে সমস্ত ওয়ার্কস, ওনার যে সমস্ত থিওরিজ, কনসেপ্টস, আজকাল সেম জিনিস আমরা পড়ছি ওয়েস্টার্ন সিলেবাসে, কিন্তু প্রবলেমেটিক হচ্ছে যে ওয়েস্টরা নোট ক্রেডিট, তাকে ক্রেডিট ঠিক দিচ্ছে না, এবং ইট ইজ ডিউটি অফ genuine scholars, authentic scholars, to highlight the contributions of these non-European or non-Western scholars. Okay, and Darul Huda is actually doing this work. Thank you. We will again meet with another video.
এবং আমার কারেন্টলি ফোকাস হচ্ছে ইউজিসি নেট, যেহেতু এক্সাম আসছে তাই ডেফিনেটলি ইউজিসি নেটের উপর বেস করে, স্পেশালি সোশ্যালজি সাবজেক্টের উপরে বেস করে কিছু ভিডিও থাকবে। ওই সিরিজটাও যদি কেউ ইন্টারেস্টেড ফলো করতে পারো। তারপর বর্তমানে এখন এই দুটোই আমার প্রজেক্ট রয়েছে, ইনশাআল্লাহ আমি আস্তে আস্তে কমপ্লিট করব, অবশ্যই তোমাদের হেল্পে। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।